Welcome to Nexa Health, the next level of healthcare. I have the privilege of welcoming Dr. Mohan Sampathkumar to this fantastic interview. Once again, there are a lot many things to learn from Dr. Mohan Sampathkumar from his experience. Neurosurgery means precision. Polama? Vanakkam sir. Vanakkam. Sir, you are a prolific neurosurgeon, former HOD and professor of Institute of Neurosurgery, Madras Medical College. சார் இப்போ நான் உங்ககிட்ட ஒரு சில பேசிக்கான கொஸ்டின்ஸ் கேட்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் சார் ஃபார் த பெனிஃபிட் ஆஃப் த பப்ளிக். ஹவு சேஃப் இஸ் அ நியூரோசர்ஜரி டுடே வென் கம்பேர்ட் டு தோஸ் டேஸ் சார்? Neurosurgery is well advanced now. We have got new equipments, new investigation methods like a scan, CT scan, MRI scan, and angiograph facilities, DSA. That means we can see the blood vessels without opening the brain. Great. So much is advanced in the electronic field and also medical science field, which was not there before. When we had joined the training, there was no scan in the Madras Medical College. So everything has to be done manually. Now everything is made simple because of MRI and CT scan brain. And also vascular angiography make it easy for us to diagnose strokes or any tumors within few seconds. Great sir. So the neurosurgery is very safe, the investigation point of view. But treatment point of view also, there are a lot of new drugs has come to reduce the brain edema, and neuroanesthesia technique has improved. So there is no fear to undergo neurosurgery. Just like any other general surgery, you can take neurosurgery also without any fear. கிரேட் சார். சார் நார்மலாக பிரெயின் சர்ஜரினால ஈவன் மக்கள்கிட்ட இருக்க பயம் என்னன்னா இட்ஸ் ஓப்பனிங் த ஸ்கல் பேசிக்லி. அது உள்ள அதோட இன்டர்வென்ஷன்ஸ் வந்து ஆஸ் அ நியூரோ சர்ஜனாக நீங்கள் மோர் தென் 5,000 பிரெயின் சர்ஜரி பண்ணியிருக்கீங்க டாக்டர். பட் எந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து ஒரு பேஷண்ட்டை வந்து சேவ் பண்ணும் நீங்கள் எந்தெந்த மெஷர்ஸ்லாம் எடுப்பீங்க டாக்டர் ஒரு பேஷண்ட்டை காப்பாற்றணும்? Depends upon the diagnosis. Treatment for a tumor is different. Treatment for vascular disease is different. Tumor for aneurysm is different. So for each one, the different type of disease, we have to plan our treatment according to the disease. Okay. No? And opening the skull is not at all a matter. We can put back the bone and we can close the skull as before. Okay. There are drugs available. So once you put the skull, it gets absorbed like pre-operative status. So need not worry about it. But it is true that if you interfere with any brain, the function will be like weakness of the hands, Okay. memory loss are likely to occur. Now it is all complications are not occurring now because we got a wonderful microscope. We got a illumination system and also the magnifying system. So with a microscope, we can do much precise surgery. So there will not be any post-operative weakness. கிரேட் சார். கேட்குறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது டாக்டர். இட்ஸ் லைக் எனி அதர் சர்ஜரி நவ். இன்னொரு சர்ஜரி மாதிரி தான் சார். சார் Mostly. டைம் இஸ் பிரெயின் சொல்கிறாங்களே சார், எதனால் அதுன்னு சொல்கிறாங்க சார்? Once, see, you must understand the brain physiology basic. Brain needs three things. One is blood, second is oxygen, that is then blood pressure. So these three are mandatory for the brain to function, even normal for you and I. The same thing for the patients also. So if your surgery or your treatment interfere with oxygenation or blood circulation, then you are likely to produce damage. That is the thing. But now they have got drugs for everything. For brain swelling, you can have drugs. For brain narrowing of the blood vessels, you can have treatment. So you have to maintain your blood glucose, brain oxygen, then brain will not be affected. So why you get into trouble when the brain oxygen is reduced because of any lung infection and the oxygenation poor. Second, inadequate blood sugar supply or diabetes. So there also the enough oxygen, glucose is not supplied to the brain. Oxygen, glucose is mandatory, and maintenance of the blood pressure. Blood pressure in the sense the intracranial pressure must be
maintained. So whatever the disease that interferes with the glucose, oxygenation, blood pressure, it will produce insult to the brain. So brain will tolerate up to 7 minutes. More than 7 minutes, it will go dysfunction or less function. So in the case of stroke, if some patient complains sudden weakness of the limbs, not able to grip any hold object, that is ARD sign, then immediately you rush, and within 4 hours you must report to the hospital. Then we will inject some drugs that will remove the clot from the blood vessels of the brain, so that the nerve function will improve, the weakness will improve. If you go beyond 4 hours, then the recovery also will be delayed. Okay. So that is called golden hour. That hour, Golden hour. without the time, if you reach the hospital, we start the treatment, the weakness on one side of the body, weakness or difficulty in speaking, swallowing, all can be reverted back. கிரேட் சார். சார் நீங்கள் 5000 ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க சார், அதுக்கும் மேலே. ஸ்டில் வாட் மேக்ஸ் யூ டு பீயிங் அ prolific neurosurgeon after your retirement also? Now you have been a consultant neurosurgeon in Kaveri Hospital and Orthomed Hospital. Yes. So what makes you to be in this competition, sir? Because a lot of advancements நிறைய வந்திருக்கு. So what is the difference you are seeing from the olden days? No, the trick is you have to update your knowledge. Absolutely, sir. Go along with the improvement, learn new techniques also. What we learn as a student is entirely different now. The techniques are improved, the precision of the surgery applications improved. Now more than our hands, the robotic surgery also come into the neurosurgery field. Yes, So sir. that means the precision is more, so damage to the neurons or brain cells is less. Yes. So the function will be preserved or improved after surgery. Great. So need not worry about it. ஒரு பேஷண்ட்டோட போஸ்ட் ரெக்கவரி எப்படி சார் இருக்கும்? That depends upon the disease, tumor, disease, vasculature, how much blood supply is impeded or stopped in the brain. Depends upon that, neurological deficit will improve or exaggerated. ஓகே சார். சார் ரெண்டு விஷயம் கேட்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் சார். ஒன்று வந்து ட்ராமா அப்போது நீங்கள் ஆப்ரேட் பண்ணுறது டிஃபிகல்ட்டுங்களா, இல்லை ஒரு டியூமர் இருக்குது அதை ஆப்ரேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு டிஃபிகல்ட்டி அதிகமாக சார்? Usually trauma we can't predict what are the areas in the brain is affected. There will be a lot of bleeding inside the brain. So we have to judge whether the blood inside the brain or outside the brain. If it is outside the brain, the outcome will be good. If they inside the brain, then you will have a neurological deficit post-operatively. Even pre-operatively, they will have weakness of the limbs or eyes, legs and all that, cranial nerves and things like that. So trauma we cannot predict what are the parts of the brain are. Yes, injured. but you are the specialist of trauma surgery. We all know that there are humpty number of cases, sir, coming into Madras Medical College those times, road accidents, any trauma, any kind of traumas. எப்படி சார் மேனேஜ் பண்ணீங்க அவ்வளோ சர்ஜரிஸை? ஒரு ஹெச்ஓடியா ஒரு ப்ரொஃபஸரா அந்த இதில் எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்கள்கிட்ட வந்து இது பண்ணியிருப்பாங்க? எப்படி சார், how do you manage those days, sir, in fact? So those days census were very high only. Yes. Because only few centers were operating. Other 24/7 only Madras Medical College. Yes, sir. Those days, before 70s, 80s and all that. After that, then Stanley Medical College, there is no continuous service. Only Madras Medical College. So then there was crowd. Later on, they developed Madurai Medical College and CMC Vellore. So it is manageable now. Distributed now. We all the colleges, every district medical college is there and neurosurgery department is there. Yeah. So the crowd is now not that much, but even then is. சார் உங்கள் பீரியடில் வந்து உங்கள் தலைமையில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்து மேஜர் சேஞ்சஸ் கொண்டு வர முடிஞ்சதுங்களா சார் மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜில்? பிகாஸ் நான் அப்போதுலேருந்து உங்களை பார்த்துட்டு இருக்கேன் சார், தோஸ் டேஸ்லேருந்து உங்களை பார்த்துட்டு இருக்கேன். Major changes we get now lot of new equipments in the ground. Advancements in the equipments. Some instruments is must for the neurosurgery development for precision and Accuracy. minute surgery and all that. We need microscope. We can Okay. microscope now. We can monitor the blood vessels
externally sir, by ultrasound, Doppler studies and all that. So now the more sophisticated instruments are available, so the diagnosis is very easy. ஓகே சார், ஒரு எம்பிபிஎஸ் முடிச்சுட்டு நான் நியூரோசர்ஜரி எடுக்கணும் அப்படின்னா உங்களோட அட்வைஸ் என்னவா சார் இருக்கும்? See, neurosurgery, you have to have a strong mind. So strong brain வேணும் சார். Strong brain. We must, initial stage it was very upsetting because we cannot predict whether patient will survive next day or not. Yes sir, true. But now it's all changed. We got adequate drugs and everything. Great. Anybody can go for like cardiac surgery, but neurosurgery also is same now. Safe now. So இதுல என்ன தெரிஞ்சதுன்னா neurosurgery is becoming very easy nowadays with the kind of specialist we have, and the person who's sitting in front of me is something like it is impeccable. So brain surgery is easy sir, according to your textbook. சார், ஹெட் பெயின், தலைவலி, இது வந்து நியூரலாஜிக்கல் ப்ராப்ளமா இல்லை ஒரு நார்மல் கண்டிஷனா சார்? Head pain is not a normal condition. Pain occurs because there is something derangement in the intracranial brain or in the surrounding areas. So there are different types of headache. Simple headache like ENT headache, sinusitis and all because of the weather changes or humidity and all that. But other type of headaches you will get for this migraine, ஒருத்த தலைவலி சொல்லுவாங்க, ஒத்த தலைவலி migraine. அது that type of பீரியாடிக்கலாக ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒரு சின்ன மந்த் வரும், இல்லை 1 to 6 months வரும், ஒரு சிலருக்கு ஆல்டர்னேட்ஸ் வரும். அது டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் blood changes in the hormone changes in the brain and things like that. So other headache because of the inside brain tumor you will get headache. That headache is different from migraine headache. இப்போ மைக்ரைன் ஹெட்டேக் வந்தோன்னா உங்களுக்கு தலைவலி இருக்கும், அப்படியே ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும், தலையெல்லாம் கட்டிக்குவாங்க, வாமிட்டிங் வரும், கூட கண் பார்வை மங்கலாக இருக்கும். அந்த மாதிரி வாமிட்டிங், தலைவலி சிவியராக இருக்குது, வந்து போகுதுன்னா அது மைக்ரைன். கண்டினியூஸாக இருந்தால் பிரெயினில் இன்சைடு ஏதோ டியூமர் இருக்குது, கட்டி இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகே சார், ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது சார். சாதாரண ஹெட்டேக் வந்து இட் ஷுட் பி அட்ரெஸ்டு ப்ராப்பர்லி. இது இல்லாமல் நம்ம பிரெயின் சர்ஜரிக்கு வந்து டியூமருக்கு பிளட் வெசல் அக்ளூஷன் அது இந்த கட்டிங்க, வாட்டர் நிறையா சேர்ந்து போகிறது, குழந்தைங்களுக்கு தலைப்பேர் சார். அது இல்லாமல் ஃபங்க்ஷனல் நியூரோசர்ஜன் ஒன்று இருக்குது. அதாவது ஒருத்தன் ஆல்கஹால் அடித்து குடிச்சிக்கிட்டே இருக்கான், அவனுக்கு சீரோடாக்ஸ் சர்ஜரின்னு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் சர்ஜரி இருக்குது. அந்த ட்ரிங்கிங் ஹேபிட்டு, அந்த அடிக்ஷனு, அதில் நம்ம மென்டல் இல்னஸ், சைஷோஃப்ரெனியா எல்லாத்தையும் உடைக்கிறது, மற்ற குழந்தைங்களை அடிக்கிறது, அதுக்கெல்லாம் தனி சர்ஜரி இருக்குது. அதுக்கு சீரோடாக்ஸ் சர்ஜரி அல்லது ஃபங்க்ஷனல் நியூரோசர்ஜன் சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இப்போல்லாம் புதுசாக அப்போ அந்த காலத்தில் ஆப்ரேட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ வந்து ரொம்ப இந்த எம்ஆர்ஐ வந்தப்போ ரொம்ப ஈஸியாக போயிடுச்சு. ஸோ அந்த பிஹேவியரை மாற்றலாம். ரொம்ப அக்ரஸிவ் பிஹேவியர், எல்லாத்தையும் அடிக்கிறது, இல்லைன்னா அடிக்டிவ் பிஹேவியர், தண்ணி போட்டுட்டு கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாமல் இருந்திருக்கு, சைஷோஃப்ரெனியாமா இருக்குது, அதுக்கெல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட், சர்ஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது, மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது. சார், இந்த சீஜர்ஸ்லாம் வருது இல்லைங்க சார், இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு பிரெயினுங்களா? ஆமாம், எக்ஸாக்ட். எந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்? சீஷர்னு என்ன அர்த்தம்? பிரெயினோட நார்மல் எலக்ட்ரிக் ஆக்டிவிட்டி அதிகமாகிடுச்சுன்னா, ஸோ ஹைப்பர் எலக்ட்ரிக் ஆக்டிவிட்டி தான் சீஷர், ஃபிட்ஸ் மாதிரி வெளியே வருது. அதுக்கு வந்து சர்ஜரி இருக்குது, மெடிசன்ஸ் இருக்குது. ஓகே, மெடிசன் கண்ட்ரோலாக பண்ண முடியலன்னா சர்ஜரி பண்ணணும், இல்லைன்னா ஒன்றும் பண்ணணும். ஓகே சார், ஓகே சார். அப்புறம் இப்போ இருக்கிற யங் பாப்புலேஷன்ஸ்க்கு வந்து நிறைய ஆல்கஹால் அடிக்ஷன் இது இருக்குங்க சார். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பிரெயினில் உள்ள பிரெயின் வந்து டீஜெனரேட்டிவ் இதில் கண்டிஷன்ஸில் போயிடுங்களா, இல்லை வந்து யங் பாப்புலேஷன்றதால பிரெயின் வந்து ஒரு எந்த ஸ்டேஜ் வரையும் தாங்கும் சார் இந்த ஆல்கஹால்? யங் டு ஓல்டு வந்து அமௌண்ட் ஆஃப் த டாக்ஸிசிட்டி யுவர் கன்சியூமிங், நீங்கள் எந்த ஆல்கஹால் குடிக்கிறதுனால உடம்புல எவ்வளோ அதனால் கெட்ட பாதிப்பு ஏற்படுதோ, முதல் லிவர் பாதிக்கும், அதுக்கப்புறம் தான் பிரெயின் பாதிக்கும். அதனால் வந்து ஞாபக சக்தி, கண்ட்ரோலிங் பிஹேவியர், அதெல்லாம் அது மாறி போயிடலாம். ட்ரமர் வரும், கையில் நடுக்கம் வந்துடும், நடக்கிறப்ப தள்ளாடி நடப்பாங்க. இது வந்து எந்த ஸ்டேஜில் நடக்கும் சார்? சப்போஸ் ஐ எம் ட்ரிங்கிங் ஃபார் 5 years now. ஒன்று டியூரேஷன், லாங் டியூரேஷனில் யுவர் பிரெயின் டீஜெனரேட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது.
ரெண்டாவது அமௌண்ட் ஆஃப் ட்ரிங்கிங், அது குவான்டிட்டி அண்ட் குவாலிட்டி இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட். தட் ஆல்டர்ஸ் த பிரெயின் பிஹேவியர். ஓகே சார், இந்த ஸ்ட்ரோக்ஸ் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார். தேர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரோக்ஸ் இருக்குது, இஸ்கிமிக் ஸ்ட்ரோக்ஸ் அண்ட் ஹிமரேஜிக் ஸ்ட்ரோக். உங்களுக்கு ப்ரிடாமினண்ட்டாக எந்த மாதிரி ஸ்ட்ரோக்ஸ் வந்து உங்கள் பேஷண்ட்ஸ் வருவாங்க சார் உங்ககிட்ட? அந்த ஸ்ட்ரோக்ஸ்னால உள்ள காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் என்னென்ன சார்? ஸ்ட்ரோக்ஸ் வந்து ஹெமரேஜிக் ஸ்ட்ரோக், தட் இஸ் when the blood pressure is high, then there is diabetes, when the cholesterol, these two weakens the blood vessels. அப்போது ரொம்ப பிபி அதிகமாக இருப்போ ரத்த குழாய் வெடிச்சிடும், அது ஹெமரேஜிக் ஸ்ட்ரோக். அனதர் டைப் இது எம்பாலிக் ஸ்ட்ரோக், தட் இஸ் கிளாட் போய் பிளட் வெசல் அடைச்சி பிளாக் பண்ணிக்கும். ஸோ அந்த ஃபர்தர் பிரெயினுக்கு போக வேண்டிய ரத்த ஓட்டம் குறைஞ்ச போயிடும். விச் இஸ் அ கரோட்டிட் ஆர்டரி. கரோட்டிட் ஆர்டரி ஹார்ட்லேருந்து கூட பரவலாம். ஓகே, ஹார்ட்லேருந்து எம்பலஸ் போகலாம். கரோட்டிட்லேருந்து அத்திரோஸ்க்ளரோட்டிக் அது நேரம் இங்கிறதுனா அதுலேருந்து பிளேக்ஸ் மாதிரி போய் ரத்த குழாய் மைன்யூட் மைக்ரோ. ஓகே சார், தலையில் இருக்கிற ரத்த குழாய் அடிச்சுட்டு அந்த எந்த பிரெயின் பார்ட் அஃபெக்ட் ஆகுதோ அந்த இடத்துக்கு அந்த தகுந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ். ஓகே சார், அண்டர்ஸ்டுட். சப்போஸ் லெஃப்ட் பிரெயின் போச்சுன்னா ரைட் சைடு வீக்னஸ் ஆகிடும். ஓகே, ஸ்பீச் அஃபெக்ட் ஆகும். ரைட் பிரெயின் போச்சுன்னா ஸ்பீச் அஃபெக்ட் ஆகாது, பட் வீக்னஸ், கை கால் எல்லாம் உழுந்து போயிடும். ஓகே, வாய் குறைச்சிட்டு போயிடும், கண் மூமெண்ட் எல்லாம் பாதிக்கும். ஓகே சார், அண்டர்ஸ்டுட். ரொம்ப தெளிவாக சொன்னீங்க டாக்டர். சார், இப்போது இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு டு டேக் கேர் ஆஃப் த பிரெயின் ஹெல்த், only one advice sir for the to improve the brain health. அதான் நான் சொன்னது முதல்ல சொன்ன ஃபண்டமெண்டல் தான். பிரெயின் நீட்ஸ் 3 things: ஆக்சிஜன், சுகர், இனஃப் பிளட் சர்க்குலேஷன். இது 3 அஃபெக்ட் ஆகும். பத்திரமா பார்த்துக்கிட்டோம், மெயின்டைன் பண்ணோம்னா யூ வில் நாட் கெட் எனி பிரெயின் டிசீஸ். ஓகே, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும், வாக்கிங் பண்ணணும், ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணணும், சுகர் கண்ட்ரோல் பண்ணணும், கொலஸ்ட்ரால், ஃபேட் இன்டேக் ஆஃப் ஃபேட், அதான் மெயின். ஓகே, அதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். ஸோ திங்ஸ் தட் வில் நாட் அஃபெக்ட் ஆக்சிஜன், சுகர், blood pressure, you will not get any neurological insult to the brain. வெரி ரைட்லி செட் சார். சார், உங்கள் டென்யூரில் நீங்கள் பார்த்த ஒரு இருக்கிறதுல ஒரு டஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆப்ரேஷன் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவீங்க சார்? டஃபஸ்ட்டு பிரெயின் சர்ஜரி நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க, நிறைய பண்ணியிருக்கீங்க சார். அதில் ஒன் ஆஃப் த மேலே டாப்பில் நம்பர் 1 ரேட்டிங்கில் இருக்கிறது டஃபஸ்ட் வந்து டியூமர் அரைசிங் வித் ஸ்கல் பேஸ். ஓகே சார், ஸ்கல் பேஸில் டியூமர் அடியில் மூளைக்கு அடிப்பகுதியில் அது கொஞ்சம் how many hours அது எடுக்கும் சார்? அது 8 to 10 hours ஆகும். Great sir. Okay. Even sometimes you will do by stages. First day one, second day one. Okay. கண்டினியூஸாக பண்ண முடியாது சில செயலில் சார். ஓகே சார். மற்றபடி பிரெயினில் வரதெல்லாம் 4 hours முடிச்சிடலாம். ஓகே சார். ஓகே சார், இப்போது பிரெயின் அஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா விஷன் அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லுவாங்களா சார்? பிரெயினுக்கும் விஷனுக்கும் டைரக்ட் இன்டர் கனெக்ஷன் இருக்குங்களா, இல்லை வந்து பிரெயினில் ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தால் கண்ணுக்கு ப்ராப்ளம் வருமா சார்? பிரெயினும் விஷன் அந்த ஆப்டிக் தான் சொல்லணும். கண்ணரம்பு பிரெயினோட எக்ஸ்டென்ஷன் தான். அதனால் பிரெயினில் என்னென்ன சேஞ்ச் இருக்கோ அது கண்ணில் தெரியும். ஸோ இப்போ இந்த பிரெயினில் ப்ரெஷர் அதிகமாச்சுன்னா கண்ணரம்பு வீங்குச்சுன்னா பார்வை குறைய ஆரம்பிக்கும். அதை பேப்பிலிடிமான்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ கண்ணரம்பு வீங்குறப்போ பிரெயினில் வீக்கம் அதிகமாக இருப்போ தலைவலி வரும், வாந்தி வரும், மயக்கம் வரும், ஃபிட்ஸ் வரும், ஒரு சைடு பலவீனம் கூட வரும். அது வந்து ஐசிடி இன்ட்ராக்ரனியல் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா தட் வில் ரிஃப்ளெக்ட் இன் த ஐ ஆல்சோ. அதனால கண்ணு நரம்பு பிரெயினோட எக்ஸ்டென்ஷன் தான். ஓகே சார். அதனால் பிரெயினில் என்ன சேஞ்ச் வருதோ அது கண் நரம்பில் தெரியும். அண்டர்ஸ்டுட் சார், அண்டர்ஸ்டுட் சார். நீங்கள் சொன்னீங்க ஷீசர் அப்போது வந்து பேஷண்ட்ஸ் வந்து கொலாப்ஸ் ஆகிடுவாங்க, ப்ளஸ் மல்டிபிள் எபிசோட்ஸ் ஆஃப் ஷீசர்ஸ் இருக்கும்ன்ட்டு. அப்போது வந்து நிறைய ஜென்ரல் பப்ளிக்கிட்டேருந்து நம்ம பார்க்குறச்ச கையில் வந்து கொத்து சாவி கொடுக்கறது, இரும்பு. வாட் இஸ் தட் மீன்ஸ் சார், சாவி கொடுக்கறதுன்றது? அது வந்து ஒரு ஃபால்ஸ் பிலீஃப் தான். அது இட் வில் நாட், அதுக்கு ஒன்றும் சயின்டிஃபிக் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கிடையாது. ஃபிட்ஸு வந்து அன்கான்சனாக பேஷண்ட்டு சைடில் திருப்பி வச்சுட்டு நாக்கு கடிக்காத மாதிரி நடுவில் ஒரு ஸ்பூனோ ஒரு கட்டையோ எடுத்து வச்சிட்டோம்னா அதே தானே நினைச்சிடும். எந்த ஃபிட்ஸுமே ஒரு 5 நிமிஷம் 3 நிமிஷம் மேலே வராது, நின்றுட்டு தானாகவே நின்றுடும். நம்ம பயப்படாமல் தைரியமாக பேஷண்ட்டோடைய மூச்சு மட்டும் பாதுகாத்தா போகிறோம். ஓகே சார். அந்த சலைவா நிறையா வரும்ல, அது உள்ளுக்குள்ளே லங்ஸில் போகாமல் பார்த்துக்கணும். அதுதான் ஒரு பக்கம் சைடில் திருப்பி வச்சுட்டு டங் பைட் பண்ணாமல் இருக்க 2 பல்லுக்கு நடுவில் ஒரு சின்ன கட்டையோ ஸ்பூனோ ஏதோ வச்சுட்டு
டங்கை ப்ரிவெண்ட் பண்ண தானே ஃபிட்ஸ் நின்றுடும். அதுக்கப்புறம் மெடிசன் கொடுத்து பார்த்துக்கலாம். ஓகே சார். திரும்பி வருதுன்னா ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும். ஓகே சார், அண்டர்ஸ்டுட் சார், வெரி ரைட்லி செட். சார் இப்போ இருக்கிற யங் நியூரோ சர்ஜன்ஸ்க்கு உங்கள்கிட்ட இருந்து ஒரு பெஸ்ட் அட்வைஸ்னால் என்ன சார் சொல்லுவீங்க? ஹார்ட் ஒர்க், கீப் இன் டச், irreplaceable ஹார்ட் ஒர்க். ஆமாம், ஹார்ட் ஒர்க், யுவர் ப்ரோக்ரஸ் அலாங் வித் யுவர் அட்வான்ஸ்மெண்ட். சார் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தே ஒர்க் ரவுண்ட் த கிளாக், தே எக்ஸ்டெண்ட் தேர் ஒர்க். நிறைய பேர் வந்து 13 hours 14 hours மேபி 15 hours ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க சார். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைலை பார்த்துக்கணுன்னா ஆஸ் அ நியூரோ சர்ஜனாக அது நீங்கள் நியூரோ சர்ஜனாக யூ ஹேவ் டு சாக்ரிஃபைஸ் யுவர் பர்சனல் லைஃப். யூ ஹேவ் டு சாக்ரிஃபைஸ் யுவர் பர்சனல் லைஃப். யூ கேனாட் பி லைக் எனி அதர் சர்ஜன்ஸ், யூ கேனாட் ரிலாக்ஸ். ஆப்ரேஷனும் கஷ்டம், ஆப்ரேஷன் போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ் யூ ஹேவ் டு ப்ரெசென்ட் ஆல் த டைம் ரெடி டு. சார் உங்கள் ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் இப்போ வந்து நீங்கள் பேஷண்ட்ஸ் வந்து மேலேருந்து பார்த்துட்டு வரீங்க சார் ஐசியூவில். இது கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் சார். ஐ வில் திஸ் மேக்ஸ் அ யங் சர்ஜன்ஸ் டு ரன். நான் பர்சனலாக பிலீவ் பண்ணுறேன் சார். இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது எவ்ரி யங் சர்ஜன் எஸ்பெஷலி நியூரோ சர்ஜன்ஸ் வில் ஹேவ் டு புல் அப் their socks and they will run சார். அது நீங்கள் தான் சார் எக்ஸாம்பிள். They have to say any time, many times they will call you at any hour of the day, they will call you. You have to ready to accept it and ஓகே சார், டேக் த சேலஞ்ச். ஃப்ரீயாக ஜாலியாக இருக்கணும்னு வந்தாங்கன்னா நியூரோ சர்ஜரிக்கு இடம் கிடையாது. வெரி ட்ரூ சார், வெரி ட்ரூ சார். த டெடிகேஷன், ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் டெடிகேஷன். டெடிகேஷன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், ஹார்ட் ஒர்க் இஸ் அண்ட் ரெடி டு ஃபேஸ் அ டிசப்பாயின்மெண்ட்ஸ் ஆல்சோ. சார் உங்களோட நல்லா ஆப்ரேஷன் பண்ணணும், நல்லா இருக்கணும்னா 5 minutes கழிச்சு சம் காம்ப்ளிகேஷன் ரைஸ், தென் அதை வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். அந்த டிசப்பாயின்மெண்ட்டை வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். ஏழை ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அந்த காலத்தில் நல்ல மெடிசன்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. ஆப்ரேஷன் பண்ணுற அடுத்த நாள் பார்த்தா பெட்டு காலியாக இருக்கும். அப்போல்லாம் அந்த மாதிரியெல்லாம் சுச்சுவேஷன் மனசு ரொம்ப தளரோட கூடாது. கரெக்ட் சார். சார் ஒரு பேஷண்ட் அதெல்லாம் ஸ்டேஜெல்லாம் போயிடுச்சுங்க சார். வெரி ட்ரூ சார். இந்த கேள்வி நீங்கள் கேட்டதுட்டு நான் இந்த பதில் நீங்கள் சொன்னோன்னே எனக்கு ஒரு கேள்வி கேட்கணுன்னு ஒரு தோணுதுங்க சார். பேஷண்ட்ஸோட கேர் கிவருக்கு நீங்கள் என்ன மாதிரியான கவுன்சிலிங் கொடுப்பீங்க சார்? பிரெயின் சர்ஜரி முன்னாடி பின்னாடி. கேர் கிவருக்கு மெயினாக வேண்டியது அவங்களோட உடல் நலத்தை பார்த்துக்கணும். அவங்களோட வைட்டல் சைன்ஸ் சொல்லுவாங்களா, பிளட் ப்ரெஷரு, யூரின் அவுட்புட், மோஷன் அவுட்புட், லிம்ப் எக்ஸசைஸ், இதெல்லாம் கேர் கிவருக்கு தெரிஞ்சுக்கணும், கொடுக்கணும். ஃபீடிங் ரைல் ஸ்டூப்பில். ஏன்னா சும்மா தெரியாதவங்க கொடுத்தாங்கன்னா லங்ஸ்குள்ளே போச்சுன்னா அது நிமோனியா வந்து பேஷண்ட் மே லூஸ் த பேஷண்ட். அதனால் கேர் கிவருக்கு பேசிக் இதெல்லாம் தெரியணும். மெயின்டெனன்ஸ். சார் ஃபைனல் கொஸ்டின் சார், பிரெயின் அனியூரிசம்னா என்னங்க சார்? அனியூரிசம் பிளட்டில் அந்த ரத்த குழாயில் ஒரு சின்ன கட்டி வர மாதிரி. ஓகே சார். பலூனை ஊதுறோம்ல, வீக்கிட்டு வருதில்ல, அது மாதிரி பிரெயினில் வந்து ஒரு வீக்க மாதிரி வரும் வெசலில். அது சில சமயத்தில் ப்ரெஷர் அதிகமாச்சுன்னா அது வெடிச்சிடும். அதான் ஹேமரேஜ், பிரெயின் ஹேமரேஜ் வர்றதுக்கு காரணம். அது ஒரு ஹைப்பர் டென்ஷன் ஒரு காரணம், பிளட் வெசல் வீக்னஸ் அனியூரிசம் ஒரு காரணம். அது இல்லாமல் இன்னொரு கண்டிஷன் இருக்குது, ரத்த குழாய்ங்க ஒன்று சேர்ந்துட்டுரும், ஏவிஎம் ஸ்மால் ஃபார்மேஷன் சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது. அது பர்த்லேயே வந்துடும். அது தமனியும் இந்த வெயினும் ஒன்றா சேர்ந்துக்கும். ஓகே சார். அது ஒரு நெட்ஒர்க்காக ஒரு ஃபார்ம் பண்ணிடும். ஸோ நார்மலாக நீளமானதாக இருக்காது. அப்போ அது வந்து ரொம்ப வீக்காக இருக்கும் அந்த ரத்த குழாயெல்லாம். அதனால் அதுவும் ப்ளீட் ஆக சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். உங்கள் டைம் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு தேங்க்யூ. இவ்வளோ நேரம் எங்களோட பொறுமையாக இருந்துட்டு ரொம்ப நன்றிங்க சார். இன்னொரு இன்டர்வியூவில் வந்து ஒரு ரேபிட் ஃபயர் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் சார். எஸ் ஆர் நிறையா இருக்குது. நம்ம ஆமாங்க சார், டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் சார். எப்லெப்சி நிறையா இருக்குது, பெயின் சர்ஜரிலாம் சொல்லலாம் நம்ம. ஆமாங்க சார், ஜென்ரலாக நியூரோசர்ஜன். ஆமாங்க சார். டியூ டு த டைம் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் சார், ரொம்ப நன்றிங்க சார் உங்களுக்கு இந்த டைம் எடுத்ததுக்கு. தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ ஸோ மச். வணக்கம் சார். லாஸ்ட் டைம் நம்ம வாஸ்குலர் இஷ்யூஸ்க்காக வாஸ்குலர் சர்ஜனை மீட் பண்ணோம். இந்த வாட்டி நியூரோ சர்ஜனை மீட் பண்ணியிருக்கோம். இது மாதிரி ஹெல்த் ரிலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷனுக்கு நெக்ஸா ஹெல்த்தை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.